49 అంటే సంతానం, 49 అంటే సంతోషం. 49 ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ తెలంగాణ. వెల్కమ్ టు టీ న్యూస్. నేను సాయి మాధవి. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. చాయ్ వాలా అప్డేటెడ్ వర్షన్, టాక్సీ వాలా, ప్రధాని మోదీ పనుల బాధలపై హైదరాబాద్లో హోర్డింగ్స్. ఘనంగా మహీంద్రా యూనివర్సిటీ మొదటి స్నాతకోత్సవం, ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన మంత్రి KTR. వనపర్తి జిల్లా కిష్టంపల్లిలో దళిత బంధు యూనిట్ల పంపిణీ, ఆర్థికంగా ఎదగాలన్న ఎమ్మెల్యే రామ్మోహన్ రెడ్డి. నిండు కుండలా మారిన శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు, గేట్లు ఎత్తి నాగార్జున సాగర్కు నీటి విడుదల. కాంగ్రెస్లో అసంతృప్తులకు బీజేపీ ఆజ్యం, ఛత్తీస్గఢ్లో ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేందుకు కుట్రలు. హైదరాబాద్ జీడిమెట్లలోని మహీంద్రా యూనివర్సిటీ మొదటి స్నాతకోత్సవం నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి మంత్రి KTR ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. Science, a new breed which is a combination of artists and scientists, and hopefully all of you and the future classes of Mahindra University, future students of Mahindra University will become an embodiment of that. Good luck to you, sir, on that effort, and I hope you'll set a benchmark. I hope you'll raise the bar in India for other universities, for other academic institutions. Mr. Mahindra's life has been spent in making our country proud by coming out with products and services that are truly world class. He is a visionary in that many of his ideas are futuristic, anticipating the needs of the world decades ahead of time. I'm sure that the university also has fostered a strong culture of compassion, innovation, and inquisitiveness in the hearts and minds of all the students here. Young India, I call India young because, as you all know, if you look at our population today, 1.4 billion India, 50% of India is less than the age of 27. 65% of India is less than the age of 35. That's why I call our country a young country. As the world is getting older, India is getting younger. And youth in our country especially are brimming with ideas, are brimming with energy, are wanting to take on the world and have an aspiration that is truly global. They have a voice and want to be heard across the world. They are no more passive observers of events going by, but possess a strong desire to be at the center stage and make a difference and an impact globally. In a way, this augurs very well for the country as we are very close to the cherished milestone of 75 years of independence of our glorious nation. These milestones are also occasions when we have to think about our future and how we collectively intend to make the future much more than what the past has been. The youth are going to shape the future immensely. Not only our country's future, but Indian youth have the unique ability and the unique opportunity of shaping the future of the modern world. The youth and how we groom them today, what ideals and aspirations we sow in their hearts and minds, and what kind of responsibilities we bestow upon them at an early age will matter the most in how young people will contribute to the noble task of nation building. While our country, India, has done rather well in the last 75 years in general, yet the reality is we are still a developing nation. We are still, by global standards, a third world country. Somewhere or the other, we seem to have lost track of the most important priorities and have focused on issues that distract us and cause divisiveness amongst ourselves. Let me share a piece of statistic which might be of interest to you. Back in 1987, about 35 years ago, when most of you were not born here, actually all of you were not born here, India and China, countries of similar size in terms of population, had a similar size of economy as well, $470 billion, exactly the same size. But cut to 35 years later, today China is at $16 trillion GDP and India is only at $3 trillion.
and we still keep dreaming the 5 trillion dream. Now, I don't want to point fingers, I don't want to say anything which is political, but I have to say this. I think the future of India will augur well for us if we are not distracted from economics. You know, politics can wait. It can happen once every 6 months in 5 years. But the remaining 4.5 years, I think the nation, its polity, its political leadership, in fact, has to focus, has to remain focused on economics, on creation of employment, on issues that really matter to our future. While the politicians of this country are largely to be held accountable for their inability to arrive at a consensus on national priorities and then devoting their energies in achieving them, we also cannot ignore a sense of apathy amongst the general population in allowing things to come to such a state. Amongst many of the perceived problems about India, one that is commonly noted is that the brightest minds, implying all the people like you, are working endlessly to solve the problems of the rich, while collectively completely ignoring the problems of the poor. As I mentioned, hardly anyone has focused on building houses and toilets for the poor, but there are hundreds and thousands of bright engineers and architects who are constructing villas in gated communities for the rich. It is time that we also change our lopsided priorities and ensure that the task of nation building remains supreme for everyone. While we all speak about India as one nation, which it is, we should also accept another reality, that within our country, శ్రీశైలం నుంచి నాగార్జున సాగర్కు కృష్ణమ్మ బిరబిరా పరుగులు తీస్తోంది. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు వద్ద 3 గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువకు వదిలారు. ఏపీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు డ్యాం గేట్లు ఎత్తి నాగార్జున సాగర్కు నీటిని విడుదల చేశారు. కార్యక్రమంలో ప్రాజెక్టు అధికారులు పాల్గొన్నారు. శ్రీశైలం నుంచి నాగార్జున సాగర్కు కృష్ణమ్మ బిరబిరా పరుగులు తీస్తోంది. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు వద్ద 3 గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువకు వదిలారు. ఏపీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు డ్యాం గేట్లు ఎత్తి నాగార్జున సాగర్కు నీటిని విడుదల చేశారు. కార్యక్రమంలో ప్రాజెక్టు అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఇక పూర్తి డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి శేఖరాచారి అందిస్తారు. శేఖరాచారి చెప్పండి. మాధవి, జూరాల సుంకేసుల ప్రాజెక్టుల నుంచి శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద ప్రవాహం పరవళ్లు తొక్కుతూ వేగంగా చేరుకుంటుంది. గత కొద్ది రోజులుగా కృష్ణానది పరివాహక ప్రాంతంలో విస్తారంగా కురుస్తున్న వర్షాలతో శ్రీశైలం డ్యాం నీటి మట్టం వడివడిగా పెరుగుతూ గరిష్ట నీటి మట్టానికి చేరుకుంది. ఎగువన అటు కృష్ణానదిపై జూరాల నుంచి, మరోవైపు తుంగభద్ర నదిపై నిర్మించిన సుంకేసుల నుంచి భారీ స్థాయిలో వరద నీరు పరవళ్లు తొక్కుతూ శ్రీశైలం చేరుకుంటుంది. డ్యాం గరిష్ట స్థాయికి చేరుకోవడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ భారీ నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి అంబటి రాంబాబు, స్థానిక ఎమ్మెల్యే శిల్పా చక్రపాణి రెడ్డి శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు చేరుకొని ముందుగా కృష్ణానదికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి ఆ తర్వాత 6, 7, 8 నెంబర్లు గల 3 క్రస్ట్ గేట్లను 10 అడుగుల మేర ఎత్తి దిగువ నీటిని నాగార్జున సాగర్ కు విడుదల చేశారు. ప్రస్తుతము శ్రీశైలం జలాశయానికి ఇనుపులో 1,11,975 క్యూసెక్లు నమోదవుతా ఉంది.
జలాశయం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 885 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 882 అడుగులకు పైగా వరద నీరు చేరుకుంది. అలాగే డ్యాం పూర్తి స్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 202 టీఎంసీలకు పైగా నిల్వ ఉంది. ఎడమ కుడిగట్టు జల విద్యుత్ కేంద్రాల్లో విద్యుత్ ఉత్పత్తి నిరంతరంగా జరుగుతుంది. ఈ రోజు గేట్లు ఎత్తడంతో ముందస్తుగా లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని, చేపలు పట్టేవారు కృష్ణానదిలోకి వెళ్లవద్దని అధికారులు అప్రమత్తం చేస్తూ ముందస్తుగా సైరన్ మోగించిన తర్వాత గేట్లు ఎత్తారు. తద్వారా హెచ్చరికలు చేశారు. గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఒక 5 రోజుల ముందే శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులు గేట్లు ఎత్తారు. గత సంవత్సరం జూలై 28వ తేదీన క్రస్ట్ గేట్లు ఎత్తి నాగార్జున సాగర్ నీటిని విడుదల చేయగా ఈ సంవత్సరం 5 రోజుల ముందే అంటే ఈ రోజు 23వ తేదీ వరకే పూర్తి స్థాయి జలాశయం నీటితో గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువ నాగార్జున సాగర్ కు విడుదల చేశారు. దీంతో కృష్ణా పరివాహక ప్రాంత ఆయకట్టుదారులంతా రైతులంతా కూడా సంతోషం ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నట్టు పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది. మరోవైపు వీకెండ్ ఈ రోజు శనివారం, రేపు సెలవు దినం ఆదివారం కావడంతో శ్రీశైలానికి పర్యాటకుల సంఖ్య భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. గేట్ ఎత్తారన్న సమాచారం ఇప్పటికే పర్యాటకులు వస్తున్నట్టుగా అంచనా వేస్తా ఉన్నారు. వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే భక్తులకు పర్యాటకులకు ముందుగా వారంతా కూడా శ్రీశైలం మల్లన్న స్వామిని దర్శించుకొని శ్రీశైలం జలాశయం వద్దకు చేరుకొని వడివడిగా కృష్ణమ్మ నాగార్జున సాగర్ వైపు ఉరకలేస్తూ పాలనురుగు వలె పరుగులు పెడుతూ వయ్యారంగా పరవళ్లు తొక్కుతున్న జలసవ్వడి అందాలను వీక్షించడానికి, సుందరమైన దృశ్యాలను తమ సెల్ ఫోన్లలో బంధించడానికి పర్యాటకులు పెద్ద సంఖ్యలో శ్రీశైలం డ్యాం వద్దకు వచ్చే అవకాశం ఉందని, అందుకోసం అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారని చెప్తున్నారు. ఏదేమైనప్పటికీ సుందరమైన అపురూపమైన దృశ్యాలు శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు అందాలను చూడడానికి తండోపతండాలుగా పర్యాటకులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. రైట్ శేఖరాచారి, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద అప్డేట్స్. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిన్నటి నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో వాగులు, వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. జలాశయాలకు భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. వరద కారణంగా పలు ప్రాజెక్టుల గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువకు వదులుతున్నారు.
అటు లోతట్టు ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. పలు జిల్లాల్లో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదైంది. మరోవైపు 5 రోజులు రాష్ట్రంలో విస్తారంగా వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. పలు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. మేడ్చల్ జిల్లా కుత్బుల్లాపూర్ను భారీ వర్షం ముంచెత్తింది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వానలతో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. రోడ్లపై భారీగా వరద నీరు రావడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. దుండిగల్ బోకాపాన చెరువు భారీ వర్షానికి నుండి అలుగుపారుతోంది. దీంతో అధికారులు లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలకు అప్రమత్తం చేశారు. మరోవైపు వరద ముంపు ప్రాంతాల్లో ఎమ్మెల్యే కేపీ వివేకానంద పర్యటించి అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. సూర్యాపేట జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. భారీ వర్షానికి పాలేరు వాగు పొంగి పొర్లుతోంది. దీంతో పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. అటు పాలేరు వాగులో చిక్కుకున్న 23 మంది వ్యవసాయ కూలీలు రెస్క్యూ టీం రక్షించారు. పాలేరు వాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో వరదలో చిక్కుకుపోయారు. దీంతో అధికారులు వెంటనే భద్రాచలం రెస్క్యూ టీంకు సమాచారం ఇచ్చారు. కూలీలను సురక్షితంగా వరదల్లోంచి బయటకు తీసుకొచ్చారు. కూలీలు మహబూబాబాద్ జిల్లా చౌళ్ల తండాకు చెందిన వారిగా గుర్తించారు. రంగారెడ్డి జిల్లాలో జోరు వాన కురిసింది. అర్ధరాత్రి నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురిసిన చేవెళ్ల, శంకర్పల్లి, మొయినాబాద్ ప్రాంతాల్లో వాగులు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. దీంతో పలుచోట్ల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. పలు గ్రామాల్లో విద్యుత్కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. మేడ్చల్ జిల్లాలో వర్షాలు కుండపోతగా కురుస్తున్నాయి. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు మేడ్చల్ పెద్ద చెరువు అలుగుపారుతోంది. నిన్నటి నుండి కురుస్తున్న వర్షాలతో చెరువు నిండడంతో అన్నదాతల్లో ఆనందం వెల్లువిరుస్తోంది. అలుగు వద్ద స్థానికులు పెద్ద ఎత్తున చేరుకొని అందాలు ఆస్వాదిస్తున్నారు.